السلام علیکم ساتھیوں، اس امید دعا کے ساتھ کہ آپ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش اور مطمئن ہوں انشاءاللہ۔ آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت پرسنل سی چیز بھی ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو چیز میں نے اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کی، جو چیز وہ میں آپ لوگوں کے بھی ساتھ شیئر کروں۔ اللہ پاک نے مجھ ناچیز کو یہ سعادت بخشی کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب کرائے، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا کروڑ کروڑ شکر کہ اس نے مجھے ایک سے زائد بار اپنے گھر بلایا۔ تو میں جتنا بھی اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کروں بہت کم ہے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تڑپ ایسی تڑپ ہے کہ جو ایک بار جائے اس کا جی نہیں بھرتا۔ یہ ایسا ہے کہ چیز جب انسان کبھی کبھی کوئی چیز چکھ لیتا ہے نا تو پھر وہ دوبارہ اس کو کھانے کا جی چاہتا ہے۔ اس مطلب یہ فیلنگز ایسی ہیں نا کہ الفاظ میں نہ تو بیان کی جا سکتی ہیں، نہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں اپنی فیلنگز ایکسپریس کر سکوں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جو ایک بار گیا اس کو بار بار وہاں بلانا، کیونکہ وہ پھر تڑپ جو ہوتی ہے نا وہاں جانے کی وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے، وہ تڑپ شدید سے شدید تر ہو جاتی ہے کہ یا اللہ پھر بلانا، یا اللہ پھر بلانا۔ اور اللہ پاک جو لوگ نہیں جا سکے ابھی تک ان سب کو بھی اپنے گھر کی، اپنے اس پاک گھر کی زیارت نصیب کرنا اور ان کو بلانا اپنے گھر پہ۔ تو یہ جب کبھی کبھی ہم لوگ، ابھی میں یہ کلپس دیکھ رہی ہوں تو مجھے شدید وہ میرے دل کے اندر سے ایسے ہو رہا کہ میں پھر اللہ پاک مجھے بلائے اور میں جاؤں وہاں۔ تو اس رمضان کریم میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ جب گئیں وہاں تو مجھے بھی بہت وہ نا اندر سے اتنی تڑپ محسوس ہوئی کہ یا اللہ پاک مجھے بھی بلانا۔ تو جب کبھی کبھی کئی بار انسان یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ہو آئیں تو آپ کسی اور کو اپنی جگہ بھیج دیں، وہ بھی صحیح بات ہے، لیکن پھر وہ یہ دل جو ہے نا، یہ دل بار بار وہاں جانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا یہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، جتنی بار انسان جائے، ایک بار جائے، 2 بار جائے، 10 بار جائے، 20 بار جائے، تو وہ اس کی جو جب ہم جا کے حرم شریف میں کعبے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور وہ سارا کچھ، تو پھر پتہ نہیں کیوں پھر بھی وہ حسرت سی باقی رہ جاتی ہے کہ یہ نہیں کیا، وہاں پہ یہ کام کرنا تھا۔ اب جب دوسری بار جائیں گے نا تو پھر یہ کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک۔ تو پھر یہی ہے کہ بس یہ تو کوئی بھی مسلمان ہو اس کو اس بات کا، تو جو میں بتا رہی ہوں، جو میں کہہ رہی ہوں، وہ جو بھی انسان ہے جو ادھر سے ہو آیا وہ اس بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکے گا، لیکن ویسے بھی جو نہیں بھی گیا اس کو بھی اس بات کی تو سمجھ ہوگی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پہ جانے کی تڑپ اور خواہش کون ہوگا، کون اللہ کا بندہ ہوگا جس کو نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے، کعبے کی رونقیں کیسی ہیں اور کیسا یہاں کا ماحول ہے، اور اللہ پاک، اور جب چاہیں وہ جب اس جگہ پہ بندہ ہوتا ہے نا تو وہ سب باقی چیزیں بھول جاتا ہے، پھر کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اتنا سکون، اتنا اطمینان، بس آپ اللہ کے گھر پہ ہوتے تو پھر سکون اور اطمینان کیسے نہ ہو۔ یہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو نہیں گئے ہوئے، یہ مقام ابراہیم تھا، تو ابھی یہ جو ہے نا یہ صحیح کا مقام ہے۔ وہ تو خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، تو اس کے ارد گرد ہم نے طواف کیا، اور یہ جو ہے نا یہ صحیح کا مقام ہے۔ تو ابھی
जो है ना ये आप देखें कैसे। और फिर यहाँ पे जो ग्रुप के ग्रुप जाते हैं और जिस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, वो उन लोगों को देख के ना, और जो है ना अभी जब मैं, अभी तो मैंने म्यूट कर दिया है, लेकिन जब जब मैं सुन रही थी ना, जब ये मेरे अपने लिए अपनी मैंने अपने लिए बनाई थी कि जैसे मैं वहाँ गई तो चलो मेरी यादगार के लिए थी। तो जब आप ये जो ग्रीन लाइट्स हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा तेज़ दौड़ना पड़ता है। ये वो मकाम है जब जो है ना बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इधर से ज़्यादा तेज़ वो इधर से वो भागती थी, तेज़ भागती थी और फिर आगे वो जाती थी। ये सफ़ा से शुरू होता है तो मरवा पे ख़त्म होता है। तो ये सफ़ा से जब शुरू होता है, ये सफ़ा है। तो ये इस तरह से वे ये पहाड़ियाँ अब उस तरह से तो नहीं रही, इसके आगे अब उन्होंने ग्लास लगा दिया है। इधर अगर आप देखें तो इसके अंदर नहीं जा सकते। ये इधर से शुरू होती है सही, और दूसरी तरफ जाके ना ख़त्म होती है मरवा पे। वो भी आगे मैं जाके आपको दिखाऊंगी। ये मतलब पहाड़ियाँ ओबियसली उन्होंने काट के ना, तो ये बस उनके निशानात ही रह गए। तो बाकी जो है ना वो इस तरह से हैं। मैं इतना शायद इतना डिटेल में आपको दिखाई, एक तो रश बहुत ज़्यादा होता है इधर, दूसरा जो है ना इतना डिटेल में मैं आपको शायद नहीं दिखा सकी, और शायद अगर मैं दिखाना चाहती भी तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत रश होता है। तो ये जो है ना ये आगे अभी मैं ये मरवा है, आप देखें ये पहाड़ी है, इस पे भी मुझे जैसे लगता है जब इस पे चले ना, ये जो है ये अब ये नीचे जो है ना ये वाली ये जो अभी आप नीचे देख रहे होंगे ना, तो ये नीचे जो है ना ये इस पे ऐसे ग्लेजिंग सी जैसे शाइनी शाइनी उन्होंने कोई चीज़ जैसे लगाई हुई है, जैसे वैसे नहीं है जैसे एक पहाड़ी होती है। शायद ये इसी तरह से हुई हो, ये भी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन लगता नहीं है कि ये इसी तरह से हो, क्योंकि ये बहुत पत्थर भी फील होता है आपके पाँव को जब आप इस पे चलते हैं, लेकिन वो जो पत्थर है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे चमकीला सा, जैसे इसके ऊपर किसी चीज़ की शाइन लगी हुई हो, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है कि, लेकिन ये जो है ना ये दूसरी तरफ मरवा है। तो जब जहाँ जाएं तो फीलिंग्स उस वक़्त भी ऐसी होती हैं जो कि बियॉन्ड से बाहर हैं। बल्कि इस सारे जर्नी में जो भी इंसान एक्सपीरियंस करता है ना, वो सारी चीज़ जो है ना वो बयान नहीं की जा सकती अपने अल्फाज में कि हमने क्या फ़ील किया, कैसा था ये सफ़र। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुसलमान को ये मकाम देखने नसीब करे। ये इधर ऊपर ऊपर ना चिड़ियों ने एक घोंसला बनाया हुआ था जब हम वहाँ से निकल रहे थे। तो ये जो ना हरम पाक के दरवाजे से जब बाहर निकले ना, तब ऊपर से तो इतनी प्यारी आवाज़, सुबह कितनी इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी। लेकिन वो अभी मैंने ओरिजिनल जो है ना वो म्यूट कर दिया, तो इस उस तरह से नहीं आ रही। लेकिन बहुत ये ऊपर इनका घोंसला बना हुआ है, और जब बाहर निकले ना तो ये सुबह का शायद अभी करीब मतलब सुबह सुबह का वक़्त था, तो बहुत उन्होंने शोर, शायद ऐसे लग रहा था जैसे ये भी जो है ना अल्लाह पाक की हम्दो सना कर रही हूँ। और ये देखें ये जो है ना ये शूज़ इस तरह से उधर पड़े हुए होते हैं, और फिर जब वो आते हैं सफाई वाले, तो ये एक दफ़ा ना ले के ना वो चले जाते हैं जी। तो अगर ना आए तो अल्लाह की कुदरत फिर रहते ही हैं इधर। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि एक बैग में आप अपने जूते रख लें और अपने साथ अंदर ले जाएं, लेकिन बैग साफ़ सुथरा हो। तो ये चीज़ जब अभी हम पता नहीं वापस आ रहे थे या जा रहे थे, ये देखें जहाँ जहाँ जिस जिस को जगह मिल रही है ना, तो हम भी बस नमाज के लिए इधर जगह ही ढूंढ रहे हैं। तो वो बस रास्ते में, क्योंकि नमाज जमात के साथ जब अदा करते हैं ना, तो जिसको जहाँ जहाँ ये इब्राहिम खलील वही रोड है मुझे लगता है, हाँ नीचे जाएं तो ये
بس جدھر جدھر راستے میں بھی، یہ کافی مطلب آپ حرم پاک سے کافی دور ہے، تو یہ لوگ ادھر ہی جو ہے نا انہوں نے صفیں بنا لی اور اپنی اپنی نماز شروع کر دی. ماشاءاللہ یہ منظر بھی دیکھنے لائق ہے، دیکھنے لائق ہے. امید ہے آپ کو اچھا لگا، انشاءاللہ باقی بھی شیئر کروں گی.